बंधुगण जमीती आपण समस्ते जानती जे भारत और न्यूजीलैंड मध्य टी20 सीरीज शेष हो सारी एवं वर्तमान टी20 विश्वकप आरंभ होगा जाऊँगी जार शेड्यूल आईसीसी पूर्व जारी कर तेणु बंधुगण वर्तमान बीसीसीआई टी20 विश्वकप भारतीय दलर भयंकर स्क्वाड घोषणा कर हाँ बंधुगण मुंबई में होता बैठक में बीसीसीआई भारतीय दलर 15 जणिया भयंकर और फाइनल स्क्वाड घोषणा कर एवं बीसीसीआई भारतीय दलर स्क्वाड रे एपरी भयंकर खेलाड़ी मानक सामिल करिसेंती जहा द्वारा भारतीय दलर स्क्वाड टी20 विश्वकप रे बहुत मजबूत देखा जाउछि। एहाकु देखिबा परे वर्तमान पाकिस्तान दलर झाड़ बाहरिबाकु लागिछि। आपण मानकु जणाई देउछि जे बीसीसीआई भारतीय दलर स्क्वाड रे जो 15 जन भयंकर घातक खेलाड़ी मानक सामिल करिसेंती सेमाने समस्त टी20 विश्वकप 2026 रे मध्य भारतीय दल को चैंपियन करबाकु जाउछंती। तेणु बंधुगण बीसीसीआई टी20 विश्वकप भारतीय दलर स्क्वाड रे क्यों 15 जन भयंकर और घातक खेलाड़ी को सामिल करिसेंती संपूर्ण खबर आमे आपनकु कहिबु किंतु एहा सहित बंधुगण एही वीडियो रे मध्य एहा कहिबाकु जाउछु जे टी20 विश्वकप केबे ठारू आरंभ हेबो एवं भारतीय दल टी20 विश्वकप समस्त मैच केबे केउठी ओ केते बेले केउ दल विपक्ष रे खेलिबो। एहा व्यतीत टी20 विश्वकप रे भारतीय दलर समस्त मैच आपण निज मोबाइल रे और टीवी चैनल रे केबे केउठी ओ केते बेले लाइव देखि परिबे एवं आपण किपरि एहा को मागणा रे देखि परिबे एवं आमे आपन को संपूर्ण कहानी करिबो। किंतु एहा पूर्व बंधुगण आपण मानकु कोन लागुछि एथर टी20 विश्वकप 2026 रे भारतीय दलर गेम चेंजर खेलाड़ी किए हेबे आमको तले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी निश्चित जणाई दिंतु एवं दया करी आमर ए वीडियोटी को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करी दिंतु। तेणु बंधुगण जेमिति आपण समस्ते जानिछंती जे भारत और न्यूजीलैंड मध्य टी20 सीरीज शेष हो सारी एवं भारतीय दल टी20 सीरीज को निज नाम रे करि सारी एवं वर्तमान टी20 विश्वकप आरंभ होगा जाउछि। आपन को जणाई देउछि जे एथर टी20 विश्वकप रे मोट 20 दल भाग नेबे जहा होछि इंडिया, पाकिस्तान, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, ओमान, इंग्लैंड, नेपाल, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, आयरलैंड, नेदरलैंड, इटाली, कनाडा, वेस्टइंडीज, स्कॉटलैंड, यूएई और यूएसए दल भाग नेबे एवं एही समस्त टी20 दल को 4टी ग्रुप रे बंटा जाइछि एवं प्रत्येक ग्रुप रे 5टी लेखाएं दल रहिचंती। आपन को जणाई देउछि जे ग्रुप ए रे भारत, पाकिस्तान, नामीबिया, नेदरलैंड, यूएसए दल को शामिल कर दैछि। सही परि ग्रुप बी रे ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे दल को रखा जाइछि। जतबेले कि बंधुगण ग्रुप सी रे इंग्लैंड, इटाली, नेपाल, स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज दल को शामिल कर दैछि। सही परि ग्रुप डी रे अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूएई दल को रखा जाइछि एवं एही समस्त दल माने निज ग्रुप रे 4टी लीग मैच खेलिबे एवं जेउ दल निज ग्रुप टेबुल रे टॉप 2 रे रहिबे सही दल माने सुपर 8 पई क्वालिफाई करिवे। आपन को जणाई देउछि जे भारतीय दल टी20 विश्वकप 2026 रो निजर प्रथम मैच 7 फरवरी रे यूएसए दल विपक्ष रे मुंबई रो वानखेड़े स्टेडियम रे खेलिबो। सही परि बंधुगण भारतीय दल टी20 विश्वकप 2026 रो निजर द्वितीय मैच नामीबिया दल विपक्ष रे 12 फरवरी रे निज माटी रे दिल्ली रो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम रे खेलिबो। सही परि फ्रेंड्स भारतीय दल टी20 विश्वकप 2026 रो निजर तृतीय मैच प्रतिद्वंदी पाकिस्तान दल विपक्ष रे 15 फरवरी रे श्रीलंकार आर प्रेमादास स्टेडियम रे कोलंबिया रे खेलिबो। सही परि फ्रेंड्स भारतीय दल टी20 विश्वकप निजर चतुर्थ लीग मैच 18 फरवरी नेदरलैंड दल विपक्ष रे अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे खेलिबो एवं जदि भारतीय दल एही 4टी लीग मैच रु विजय हासिल करे किंबा अति कम रे 2टी मैच रे विजय हासिल करे तेबे भारतीय दल सुपर 8 पई क्वालिफाई करिजिवो एवं तापरे सुपर 8 रे कठिन टक्कर देखा जिवो जेउठारे बड़ बड़ दल माने एकत्र भिड़ हेबे एवं तापरे सुपर 8 रे जेउ दल विजय हासिल करिवो सही दल सीधा सड़क सेमीफाइनल पई क्वालिफाई करिवो एवं सेमीफाइनल रे जेउ दल जितिबो सही दल सीधा सड़क फाइनल रे पहुंची जिवो। आपण कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणांतु भारतीय दल एथर टी20 विश्वकप चैंपियन हेबो कि नहीं। सही परि फ्रेंड्स वर्तमान कथा होछि जे जेतेबेले भारतीय दल टी20 विश्वकप रे एही समस्त मैच खेलिबो तेबे एही समस्त मैच आपण भारत रे भारतीय समय अनुसार केबे केउठी ओ केते बेले लाइव देखि परबे। तेणु फ्रेंड्स आपण को जणाई देउछि जे टी20 विश्वकप रे भारतीय दलर समस्त मैच आपण संध्या 7टा बेले लाइव देखि परिबे एवं जदि आपण निज मोबाइल रे भारतीय दलर समस्त मैच लाइव देखिबा को चाहुचंती तेबे जियो स्टार ऐप रे लाइव प्रसारण देखाजिवो
ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଆଦି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଫୁଲ୍ HD ରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ସେହିପରି ଯଦି ଟିଭିରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ BCCI T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡରେ କେଉଁ 15 ଜଣ ଭୟଙ୍କର ଖତରନାକ ଘାତକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଥମେ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଉପ ଅଧିନାୟକ କଥା କହିବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କରିବାକୁ ଦେଖାଯିବେ। ଯେତେବେଳେ କି ଉପ ଅଧିନାୟକ କଥା କହିବା ତେବେ BCCI T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉପ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ BCCI T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡରେ କେଉଁ 15 ଜଣ ଭୟଙ୍କର ଓ ଘାତକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଥମେ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କଥା କହିବା ତେବେ BCCI 3 ଜଣ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ନାମ ଆସୁଛି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କର। ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଭାରତୀୟ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ। ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରୁ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳି ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଶାନଦାର ଆରମ୍ଭ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି କାରନାମା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କରିଥାଏ, କାରଣ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନିର୍ଭୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ T20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମୋଟ 37ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି 37ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 36ଟି ପାରିରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 8ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଓ 2ଟି ଶତକର ସାହାଯ୍ୟରେ 1260 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କଥା କହିବା ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଇଶାନ କିଶନ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବାମହାତୀ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଓ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ, କାରଣ ଇଶାନ କିଶନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନିଂ ପାରି ଖେଳନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ T20 ସିରିଜରେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଇଶାନ କିଶନ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାହାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରହିଛି। ଇଶାନ କିଶନଙ୍କର ଖେଳିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ବିଲକୁଲ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରି ହିଁ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବେ ଏବଂ ନିର୍ଭୟରେ ସଟ୍ ଖେଳି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ ଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟାଇଲ ତାଙ୍କୁ T20 ଫର୍ମାଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଶାନ କିଶନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ T20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମୋଟ 35ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି 35ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 35ଟି ପାରିରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 7ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାହାଯ୍ୟରେ 980 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତୃତୀୟ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କଥା କହିବା ତେବେ ତୃତୀୟ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ T20 ସିରିଜରେ ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ BCCI ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତୃତୀୟ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ମୋଟ 56ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ 48ଟି ପାରିରେ ମୋଟ 3ଟି ଶତକ ଓ 3ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାହାଯ୍ୟରେ 1122 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କଥା କହିବା ତେବେ BCCI 3 ଜଣ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ନାମ ଆସୁଛି ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କର। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଫିଟ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ BCCI ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ତିଲକ ବର୍ମା ଭାରତୀୟ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଦବାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି ଶାନ୍ତ ଓ କମ୍ପୋଜ ସହିତ ନିଜ ବ୍ୟାଟର ଓ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ପାରି ଖେଳି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଜିତାଇବା ଏବଂ ଏହି କାରନାମା ତିଲକ ବର୍ମା ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଗଣାଯାଏ, କାରଣ ତିଲକ ବର୍ମା କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତୀୟ ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରି ଏକ ଲମ୍ବା ଓ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନିଂ ପାରି ଖେଳନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଲକ ବର୍ମା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ T20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମୋଟ 40ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ 40ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 37ଟି ପାରିରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 8ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଓ 3ଟି ଶତକ ସାହାଯ୍ୟରେ 1190 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କଥା କହିବା ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନାମ ଆସୁଛି ଭାରତୀୟ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କର।
ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫର୍ମରେ ଫେରି ସାରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଟି20 ସିରିଜରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଆଗ୍ନେୟଗିରି କରିଥିଲା ଏବଂ ଲଗାତାର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ 3ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଦବାବ ବିନା ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିଜ୍ରେ ଟିକି ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ କ୍ରିଜ୍ରେ ଥରେ ରହିଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏକାଦମରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ମୋଟ 103ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି 103ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 97ଟି ପାରିରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 4ଟି ଶତକ ଓ 23ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାହାଯ୍ୟରେ 3000 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନିଜର ଶାନଦାର କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ ସହିତ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ରିଙ୍କୁ ସିଂର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଦବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଙ୍ଗଲ ଡବଲ ସହିତ ପାରିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଜ୍ରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଚୌକା ଓ ଛକ୍କାର ବର୍ଷା କରି ଏକ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ପାରି ଖେଳନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଶେଷ କିଛି ଓଭରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଶାନଦାର ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଲରାଉଣ୍ଡର କଥା କହିବା ତେବେ ବିସିସିଆଇ 3 ଜଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ନାମ ଆସୁଛି ଭାରତୀୟ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଖତରନାକ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦଳରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାରତର ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂରେ ବହୁତ ମଜବୁତ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ନିଜର ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମାଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଇସିସି ଭଳି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାଉ। ଦବାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂ ଦୁହେଁ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଚାମ୍ପିୟନ କରିବାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଶିବମ ଦୁବେ ମଧ୍ୟ ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ଗଣା ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଶିବମ ଦୁବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବରରେ ଆସି ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଏକ ୱିନିଂ ପାରି ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଜିତାଇବାର ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ଘାତକ ବୋଲିଂରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତୃତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କଥା କହିବା ତେବେ ତୃତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉପ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ, କାରଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ ଓ ବଲ୍ ଦୁହେଁରେ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂର କଥା କହିବା ତେବେ ବିସିସିଆଇ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ଭାବେ 3 ଜଣ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ। ସେହିପରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂରେ କଥା କହିବା ତେବେ ବିସିସିଆଇ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ୟର୍କର କିଙ୍ଗ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଓ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଦଳର 15 ଜଣିଆ ଫାଇନାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏହି 15 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏଥର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିପାରିବ କି ନାହିଁ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡିଓ।